بجایا اور سرور کونین ساقی کوثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں پیدا فرما دیا۔ یار ایسے نہ بیٹھو کہ لی کاغذ کی طرح کوئی لکھتا بھی نہیں کوئی جلاتا بھی نہیں، بیوی کی ٹینشن لیے کیوں بیٹھے ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے ان کی ٹینشن کو گھر میں چھوڑ دیجئے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ رب کریم نے ہمیں انسان بنایا، ایمان کی توفیق دی، محمد عربی کا غلام بنایا۔ اس لیے وقت کا نبی کہتا ہے اے رب کریم تو نے مجھے نبی بنایا، اے رب کریم تو نے مجھے کلیم بنایا، اے رب کریم تو نے مجھے صحیفے عطا کیا، اے رب کریم تو نے ہمارے ہاتھ میں ید بیضا اور عصا کے معجزے دکھلائے، اے رب کریم فرعون کے محل میں تو نے فتح عطا کیا، اے رب کریم تو نے میرے امت کے لیے سمندر میں راستے بنائے، اے رب کریم تو نے آسمان سے منہ اور سلوہ کا دسترخوان زمین پر اتارا۔ یہ ساری کی ساری نعمتوں پر میں خوش ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ میں اس وقت خوش ہوتا جب تو مجھے کلیم نہ بناتا بلکہ محمد عربی کا ایک ادرا غلام بنا کے دنیا میں بھیج دیتا۔ سبحان اللہ۔ یار آپ لوگ 6 نمبر سننے کے عادی ہو، خطابت سننے کے عادی نہیں۔ ساتھ دے بزرگ، ساتھ دے، ساتھ دیجئے گا تو بات کر پائیں گے ورنہ پھر مشکل ہے۔ وقت کا نبی کیا کہتا ہے؟ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، نبی کا غلام بنا دیتا، نبی کا غلام بنا دیتا تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا۔ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ کے مرتبہ کتنا بڑا، آپ کتنے عظیم مرتبے کے مالک ہو۔ اتنے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس بات سے سمجھو، جب اللہ نے عالم ارواح میں کل قیامت کی صبح تک جتنی بھی روحیں آئیں گی اللہ نے سب کی تخلیق کر دی، تو اس وقت میں 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تھے جو عظمت میں، جو مرتبے میں کم درجے کی روحیں تھی۔ کبھی ابراہیم کو دیا، کبھی اسماعیل کو دیا، کبھی عزیر کو دیا، کبھی موسیٰ کو دیا، کبھی عیسیٰ کو دیا، تو کبھی لوط کو دیا۔ لیکن جو سب سے عظمت والی روحیں تھی، جن سے رب کریم سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، وہ روح محمد عربی کی غلامیت۔ اب بڑی عظمت کے مالک ہو، بہت بڑے عظمت کے مالک۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم اگر ہم سمجھ گئے کہ ہمارا مرتبہ کتنا ہے، آج کا بیٹھنا اور ہمارے دور کا سفر کرنا دونوں کامیاب ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں تمہیں سمجھنا پڑے گا، تم کیچڑ کے ایک کیڑے، ذلیل کیڑے نہیں ہو، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی اس زمین پر ایک انمول تحفہ ہو، سیپ اور زمرد ہو، جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تمہارا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی حقیقت کو بھلایا، جس کی وجہ سے جہاں میں عروج پانا چاہیے تھا ہم ذلت کے غار میں جا گرے ہیں۔ اے بزرگوں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، کرتا ہے کتنا پیار؟ بہت بولا ہو کتنا پیار؟ بہت۔ تم لوگ چھپو تھوڑے دیر کے لیے۔ اور یہ سبق بھی ہے، یہ سبق بھی ہے ان بڑوں کے لیے کہ دیکھو نوجوان بچے سمجھ رہے ہیں، یہ ساتھ دے رہے، تھوڑا آرام سے بولو بیٹے۔ کتنا پیار؟ بہت پیار۔ مولوی صاحب چلا چلا کے تھک گئے، مسجد کے ممبر پر کرے بہت زیادہ، ارے 70 ماہوں سے زیادہ۔ کتنے؟ 70 ماہوں سے زیادہ۔ ہائے 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 ہائے، اے رب کریم تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے ہاں میرے بندے، اگر میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار نہیں کرتا، دیکھ اس ماں کو جس کو محبت کا ایک درجہ عطا کیا۔ اگر تم ماں کی بات نہ مانے، اگر تم باپ کی بات نہ مانے، اس کے مخالفت میں تم اتر آؤ، تمہیں 1 بار سمجھائے گا، تمہیں 2 بار سمجھائے گا، تمہیں 5 بار سمجھائے گا۔ اگر تم پھر بھی نہ مانا، تمہیں یہ دھمکی دے گا تجھے میں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا، تجھے اپنے گھر میں رہنے نہیں دوں گا۔ میرے رب کریم کی محبت کے دیکھو کہ یہ زمین پر شرابی چلتا ہے، یہ زمین پر زانی چلتا ہے، یہ زمین پر فاسق و فجار چلتا ہے، یہ زمین پر سود خور چلتا ہے، یہ زمین پر ماں باپ کا نافرمان چلتا ہے، یہ زمین پر رب کریم کے خلاف علم بغاوت کو بلند کرنے والا چلتا ہے، پھر بھی رب کریم تمہیں مٹاتا نہیں۔ یہ زمین رب سے التجا کرتی ہے، اے رب تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اسے عذاب دینا نہیں چاہتا، لیکن تو ہمیں اجازت دے۔ مجھے پسند نہیں کہ اس زمین پر بے نمازی چلے، مجھے پسند نہیں اس زمین پر سود خور چلے، مجھے پسند نہیں اس زمین پر شرابی چلے۔ اے رب اجازت دے، میں پھٹوں
اور اسے اپنے اندر دفن کر لو. میرا رب کا جواب سنو, ایمان تازہ کرو. میرے رب کا جواب سنو, ایمان تازہ کرو. رب زمین سے کہتا ہے, اے زمینوں, میرے بندے کی گناہ دیکھ کر تو جلال میں آ گیا. اگر یہ تیرا بندہ ہے جو مرضی سو کر لے, اگر یہ میرا بندہ چھوڑ, میں جانوں میرا بندہ جانے. سبحان اللہ. میں نے کہا تھا شاعروں کی طرح سننا پڑے گا, لیکن نہیں ہے مزاج آپ لوگوں کا. انشاءاللہ میں تسلسل ختم کروں گا, 6 نمبر کی بات کروں گا, کیونکہ میرے بھی خون جلتا ہے. ہاں, پیٹرول کا کام آپ کا سبحان اللہ کرتا ہے. آپ لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے نا, شاعر آئے گا تو سبحان اللہ, الحمدللہ, سب کچھ جمع کر آئے گا تو ایسے بیٹھے ہیں, ایسے بیٹھے ہیں, لگتا ہے کہ مار مور کے تو نہیں بھاگیں گے. بزرگوں, میرا رب کیا کہتا ہے, زمین سے تیرا بندہ ہے, جا جو مرضی سن, میرا بندہ ہے, چھوڑ دے, تو چھوڑ دے, ٹینشن کیوں لیتا ہے, میں جانوں میرا بندہ جانے. کبھی تو آئے گا, کہاں جائے گا مجھے چھوڑ کر, کبھی آئے گا, آئے گا, آئے گا. موسیٰ نے کہا تھا, اللہ تو کہتا ہے مجھے اونگ بھی نہیں آتی, مجھے نیند نہیں آتی, اس کی وجہ کیا؟ رب نے کہا موسیٰ میں ابھی نہیں بتاتا, کبھی بتاؤں گا. رب نے کیا کہا موسیٰ ابھی نہیں. موسیٰ کہاں والوں, اسی کی بات کرنے جا رہا ہوں. رب کریم نے کیا فرمایا, موسیٰ نا 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 رک, انتظار کر, موقع آئے گا بتا دوں گا کہ میں سوتا کیوں نہیں ہوں. ایک دن اچانک میرے رب کریم کی طرف سے ندا آئی, موسیٰ وضو کر. اللہ پھر مصلی بچھا لیا, پھر قیام میں کھڑا ہوتا میری عبادت کے لیے. لیکن سن, ہاتھ باندھنا نہیں, دونوں ہاتھ میں کٹوری میں پانی لے اور لے کے کھڑا ہو جا, میرے نام کا جپ کرنا شروع کر. موسیٰ مصلی بچھایا, دونوں ہاتھ میں کٹوری لیا, پانی بھرا ہوا ہے. بولے کیا کروں ربا؟ بولے میرے نام کی ذکر کا ورد کرتا جا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا جا. کب تک کروں؟ بولا جب تک میں تجھے روک نہ دوں. کھڑے ہو گئے لے کے اللہ 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 کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. رات کی ایک پیر گزری اور گانے لگی, سمجھ گئے. بولا تھا پانی نہیں گرنا چاہیے, کیا کہا؟ پانی گرنا نہیں چاہیے, یہ تیرا امتحان ہے. اونگ آیا, سملا, رات کی دوسری پہر آئی, زور کی نیند کے جھٹکا دیا, پھر رکے, پانی کو گرنے نہ دیا. رات کی تیسری پہر آئی. کتنی مضبوط آدمی ہو, ٹرین میں سفر کرو نا جنرل میں, آدمی کہاں سوئے پڑے ملتے ہیں, کیونکہ نیند سے کوئی لڑ نہیں پاتا ہے, نیند سے کوئی لڑ نہیں پاتا. رات کی تیسری پہر آئی, جھٹکا آیا نیند کا, پانی کا پیالہ گر گیا. بولا موسیٰ جا, تیرے سوال کا جواب ہو گیا. کیا کہا؟ جا موسیٰ, تیرے سوال کا جواب ہو گیا. بولا اللہ, اس میں سوال کا جواب کیسے ہوا؟ بولا دیکھ, تو سویا نہیں, صرف تجھے اونگ آئی, پیالہ گر گیا. پیالہ بولو بھائی, گر گیا. او میرے موسیٰ, میں اس لیے نہیں سوتا کہ میں اپنے بندے کے انتظار میں ہوں کہ میرا بندہ کبھی رات کی ایک پہر میں نہ آ جائے, کبھی میرا گنہگار بندہ توبہ کے لیے رات کی دوسری پہر میں نہ آ جائے, کبھی میرا گنہگار بندہ رات کی تیسری پہر میں نہ جائے. میرا بندہ جب بھی آئے گا اور اپنے ہاتھ کو میرے در پر اٹھا کے کہے گا, اے ربا میں قرار مجرم ہوں, میں نے گناہ کی ہے, اے ربا مجھے معاف کر دے, میں فوراً اس کے گناہ پر قلم چلوا دوں گا اور میں اسے اپنی رضا کے پروانے دے دیا کروں گا. ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے سننے میں؟ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ پچھلا پھر بھی نہیں مانتا ہے. آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے اسے, آپ لوگ میری طرف متوجہ رہو. میں تو کہی رہا ہوں بیچارے کو تانے پہ تانا دے رہا ہوں, 100 دن کی طرح. میں تو تانے پہ تانے دے ہی رہا ہوں, آپ لوگ لیکن بیٹھے رہے. بزرگوں, میرے رب کریم کیا کہتا ہے, 70 ماہوں سے زیادہ, بولیے نا, جب تک آپ بولیں گے میں بیٹھا ہوں, بولنا بند کریں گے بیٹھ جائیں گے. اس لیے اگر بلوانا ہے دور سے لائے ہو
تو ہمارے ساتھ بولنے کی کوشش کیجئے. کیا مطلب؟ آگ دونوں طرف ہونی چاہیے. ایک طرف آگ لگ، دیکھیے ماشاءاللہ ایک بھائی نے انعام سے نوازا ہے. ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ پیسہ لے کر کے آؤ، لیکن ہونا چاہیے. اللہ انہیں گھر میں برکت دے. بزرگوں اللہ کیا کہتا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ. اس بات کو آپ کو میری بہن کے آخری تک یاد رکھنا ہوگا. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. آج میں تخیلات کی دنیا میں آپ کو زمین سے آسمان تک کی سیر کروانے جا رہا ہوں. کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. چلو میں اللہ سے پوچھوں، ہمارے ساتھ آپ بھی پوچھیں گے. اے اللہ سمجھ میں نہ آیا کتنا پیار. میرا رب کہتا پیار دیکھنا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں میرا ربا بتا تو صحیح کتنا پیار کرتا ہے تو. میرا رب کریم کہتا ہے قرآن مجید کے اندر، میرا رب کہتا ہے کہ جب میں نے زمین و آسمان کو بنایا اور اس کے بعد انسانوں کی تخلیق کرنا چاہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو میں نے فرشتوں کو جنوں کو بھی لایا تھا بلا کر. میں نے کہا تھا میں ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جس کو سب کچھ دے کر کے نوازوں گا، اور نوازوں گا ہی نہیں بلکہ میں اسے زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بناؤں گا اور 18,000 مخلوقات کی سرداری کا تاج پہناؤں گا. فرشتوں نے اعتراض کیا تھا. اوئے ہوئے ہوئے، یقیناً بزرگوں علماء اکرام، یقیناً فرشتوں نے صحیح اعتراض کیا. آج میرے رب کریم ہم سے ناراض ہے. بزرگوں فرشتوں نے کہا تھا کیا ضرورت ہے اس مخلوق کو پیدا کرنے کی؟ ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ہم تیری عبادت میں نہ ہو مست لگن میں لگے ہوئے ہیں. ایسے مخلوق کیوں پیدا کرنے چاہ رہے ہو جو زمین پر چل کر پھر بھی تیری نافرمانی کرے گی، جو پیدا کی ہوئی پانی کو پی کر پیاس کو تو بجھائے گی لیکن پھر بھی اپنی زبان پر تیرے ذکر کے نغمے نہ سجائیں گے. ایسے مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو تیرا پیدا کی ہوئی اناج کو کھا کر اپنے بھوک کو تجھے مٹائیں گے، پھر بھی اپنے ماتھے کو تیرے در پر نہ جھکائیں گے. ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو زمین پر جا کر صرف ظلم بھرپریت کا بازار گرم کرے گا؟ آج وہی کر رہے ہیں. بولا نا ہو، ارے ہاں بولا یا نہ بولا، تیسرا لفظ تو بیچ والا کچھ ہے نہیں. ہے کیا؟ نہیں ہے تیسرا لفظ؟ کیا مسافر والوں کے لیے تیسرا بھی ہے؟ یا تو ہاں ہوگا یا نہ ہوگا. جو فرشتوں نے اعتراض کیا رب کریم کے پاس، یہ اعتراض اس کا صحیح تھا. آج ہمارے اعمال کی وجہ سے بتا، آج کا مسلمان بے نمازی، آج کا مسلمان سود خور، آج کا مسلمان فاسق، آج کا مسلمان زانی، آج کا مسلمان دوسروں کی بہت بیٹیوں کے عزتوں کو لوٹنے والا پرندہ، آج کا مسلمان اللہ کا بھی باغی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی باغی ہے کہ نہیں؟ بتا تو صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں. اگر باغی نہیں ہے تو آر کاہے کھودایا جا رہا ہے؟ آر کاہے مسلمان کاٹ رہا ہے؟ بیچ میں ایڈ دیا تو چلے لے، ادھر سے وہ کاٹے ہے ادھر سے وہ کاٹے ہے. آج کا مسلمان اگر باغی نہیں تو بتا سود کیسے کھا رہے ہو؟ آج کا مسلمان باغی نہیں تو مسجد ویران کیوں ہے؟ آج کا مسلمان باغی نہیں تو مسلمانوں کے سر پر ٹوپی کیوں نہیں، چہرے پر داڑھی کیوں نہیں؟ آج کا مسلمان باغی نہیں اپنے بیٹے کی شادی میں ٹیگ جیسی لعنت اپنے گھر میں کیوں لیتا ہے؟ پتا چلا مسلمان رب کریم کا باغی ہے، باغی ہے. ضرورت ہے رب سے محبت کرو. کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. نوجوان اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. کسی لڑکی سے محبت ہو جائے تو پوری رات کمبل میں گھسیائے کے چیٹ کرتا ہے. اب وہاں بھی دیکھے گا کوئی سن لے گا تو لیٹرین میں بند ہو کے کرے گا. ہاں، تمہیں پیار کسی کی بیٹی سے نہیں، تمہیں پیار کرنا چاہیے محمد عربی سے. سن، یہ رشتے حرام ہے جو تم کر رہے ہو پیار کے نام پر. ہاں، اور کرے گا کیوں؟ آپ بھی کرو گے. کیا کیا بول رہے ہو ولی صاحب؟ یہ آج کا مائی باپ جو ہے نا کہتا ہے بیٹا پیر پر کھڑا ہوتے تب نا، ابھی تک کی ہاتھ پر کھڑا رہے. تم کرو پیر پر کھڑا ہوگا تب نا. یہ کئی لڑکی کی زندگی برباد کر کے بیٹھا ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا اگر تمہاری اولاد، اگر تیری اولاد بالغ ہو جائے
माँ बाप के ऊपर वाजिब है कि वो अपनी औलाद की फौरन निकाह करे। तुम बेटे को 25 साल तक रोक के रखा है, बेटी को 20 साल तक रोक के रखा है, वो जिना नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? वो इधर उधर मुंह नहीं मारेगा तो कल किसके पास मुंह मारेगा? और मेरे नबी का फरमान सुनो, फरमाया तेरी औलाद बालिग हो गई और तुमने उसका वक्त पर निकाह ना किया, वो जितने भी गुनाह करेंगे बुढ़वा बुढ़िया के सब जाएगा। पैर पर खड़ा होते तब बियाह होते। मेरे रब ने फरमाया बाप बनना खुदा बनने की कोशिश मत करना। आज का मुसलमान अपने औलाद के लिए खुदा बनना चाहता है। रिस्क मेरा रब करीम देता है। मेरे रब करीम ने फरमाया मैं 3 इंसान की खुद से मदद करता हूं, फरिश्ते हटा दिया करता हूं। उनमें से एक वो है जिसके पास वसाइल नहीं है लेकिन फिर भी वो जायज निकाह करता है। मेरा रब करीम फरमाता है मैं उसका खुद से उस लड़के की मदद करता हूं। देखिए बात कहां से कहां जा रही है। तो फरिश्तों ने एतराज किया था ना, फरिश्तों ने एतराज किया। बोर नहीं हो रहे आप लोग? नहीं नहीं ना, जबरदस्ती बयान नहीं हो रही है? नहीं। अगर होगी तो खड़े होके बोल दीजिएगा, नहीं तो बाद में कहिएगा कि मौलवी साहब पूरे रात जगा के बैठा दिया। बुजुर्गों, फरिश्तों ने एतराज किया। देख मेरे रब करीम की मोहब्बत को, देख मेरे रब करीम की मोहब्बत को। मेरा रब करीम हमसे कितना मोहब्बत करता, आपसे कितना मोहब्बत करता। ऐ जवानों, जिस जवानी की मस्ती में तुमने दुनिया की चमक दमक सड़क बड़क को देखकर अपने रब करीम को भूला बैठा है, देख वो रब करीम तुमसे कितना मोहब्बत करता है। फरिश्तों ने एतराज किया, जिन्होंने एतराज किया, हमारे तरफ से मेरे रब करीम ने फरिश्तों को और जिनों को जवाब दिया। किसकी तरफ से? बोलो ना हो। हमारी तरफ से। हमारे तरफ से। किसकी तरफ से? हमारे तरफ से। आज मिसाल के तौर पर हमारी कोई बेइज्जती कर रहा हो और गांव का मुखिया हमारी तारीफ कर दे और कहे इसके खिलाफ तू बोलेगा तेरा पैर तोड़ दूंगा, बताओ कितना खुशी होता है। ओ मुखिया जी हमारे बारे में तारीफ कर लगा। मेरा रब करीम हमारी तारीफ करता है। मेरा रब करीम हमारी तरफ से फरिश्तों और जिनों से लड़ता है, कहता है ओए ज़बान बंद रख, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता वो तू नहीं जानता। मेरे बंदे के खिलाफ ज़बान दराजी कर रहा है। मेरे रब करीम ने जवाब दिया मेरे बंदे के खिलाफ। सुनो, मैं अपने बंदे से बड़ा प्यार करता हूं और तुमने इतराज किया है, अब तुझे सजा भी भुगतनी पड़ेगी। क्या सजा है जी? उसजुदुल आदम। क्या सजा है जी? उसजुदुल आदम। तुमने मेरे बंदों के खिलाफ बगावत किया। जिस बंदे से मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, तेरी सजा यह है जब मैं अपने बंदे के जिस्म में रूह फूंक दूं, तुम उसके सामने सजदा कर। मैं इंसानों के सामने ऐ फरिश्तों जिन्हों तुम्हें झुकाकर अपनी अजमत का डंका जमीन से आसमान तक बचाना चाहता। बताओ मेरा रब आपसे और हमसे कितना मोहब्बत करता है। जिन्हें इतराज किया था ना जी ना, हम गाय इसको सजदा करेंगे। और तकब्बुर किया। आज का मुसलमान भी तकब्बुर करता है। दिल्ली में 2 पैसा कमा लेगा, ठेकेदार बन जाएगा, वो गरीब को नीचे निगाह से देखेगा। गांव का प्रधान होगा, गांव का मुखिया होगा, गांव का जमींदार होगा, वो गरीब को अपने बिस्तर पर बैठने भी ना देगा। अरे मेरे सामने तू बैठेगा, तेरी ऐसी औकात। तकब्बुर ना करना, तकब्बुर ना करना, तकब्बुर ना करना। तकब्बुर ने जिन्हों को बर्बाद कर दिया। वो इब्लीस जिसने जन्नत के कोने कोने चप्पे चप्पे पर इतनी इबादत की कि कोई जगह बाकी ना थी, लेकिन जब उसने तकब्बुर किया, अल्लाह ने कल क़यामत की सुबह तक के लिए उस पर लानतें फेर दी और फरमाया तकब्बुर मेरी चादर है, जो भी इसे पहनने की कोशिश करेगा मैं उसे चीड़ फाड़ दिया करूंगा। और किस बात पर तकब्बुर जी मुसाफिर वालों? किस बात पर तकब्बुर? गंदगी के अलावा हम कुछ हैं? पैदा भी किए गए गंदे नापाक कचरे से।
वो मनी का खतरा अगर जिस्म में कहीं लग जाए, जब तक इंसान धो नहीं लेता है चैन नहीं आता। किस बात का तकब्बुर? अल्लाह ने वो रिस्क हमें माँ के पंबी के जरिए हमें वो रिस्क पहुंचाया जो महवारी में आया करता है। वो रिस्क वो रिस्क हमारे लिए माँ के पेट में मुहैया किया। किस बात का तकब्बुर? किस बात का तकब्बुर? ऐ बुजुर्गों, किस बात का तकब्बुर? सिर्फ गंदगी की ढेर हो। आप कहोगे मौलाना इंसान की इज्जत आप नहीं करते? नहीं जी ना, मैं इंसान को उसकी औकात बताने जा रहा हूं। बताओ तो सही। हमारा जिस्म है, साथ देना बुजुर्गों, साथ देना बुजुर्गों। हमारा जिस्म है, पैर का नाखून है। एक गिलास पानी लो, दूसरों के गिलास में डालो। चलो छोड़ो जी, अपना गिलास लो, पानी डालो। तुम्हें पानी पीना है, पैर का नाखून काटो, गिलास में पानी में डालो। आप पानी पियोगे? नहीं। पियोगे? नहीं। पियोगे ना? क्यों जी? आप तो यहाँ का बड़ा इंसान है। आपका तो हम जो कोई नहीं। हजरत इंसान ये आपका नाखून है। कहते हो ना जी ना, हमने नहीं पीना। चलो जी आगे चले। टखना पियाए, 2 कट लगाए, खून के 2-4 कतरे निकले, अपने पानी में डालो, पियोगे? क्या जी? आप तो कहते हो हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं। हजरत इंसान आपका। चलो जी आगे चले। पेशाब है, गोबर है, मुंह की थूक है, नाक की रजिश है, आंसू है, सर के बाल है, पानी में डालो, पियोगे? अरे बोलत का है ना हो? नहीं। नहीं पियोगे? क्यों जी? हजरत इंसान, आप तो कहते हो मैं बड़ा खूबसूरत हसीन हूं। आप तो कहते हो ये जमीन पर सबसे ज्यादा ताकत वाला, सबसे ज्यादा पैसे वाला, सबसे ज्यादा जमीन वाला, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा मर्तबे वाला मैं हूं। हजरत इंसान, अपना सामान खुद का है, पी रहे हो? कहोगे ना जी नापाक है, हटाओ जी, उल्टी आ रही है। पता चला पैर की नाखून से सर की पांव तक सिर्फ हम गंदगी की ढेर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा कुछ है? वो मेरे रब करीम का एहसान है, जिस रब ने इस गंदगी की ढेर पर गोश्त पोश्त का निजाम चढ़ाकर हमें हजरत इंसान बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। मुंह में खैनी अभी तक है, खैनी थूके ना हो। क्या कह रहे अल्लाह? ये गंदगी की ढेर पर रब्बे करीम ने गोश्त पोश्त का निजाम चढ़ाकर हमें क्या बनाया? शफुल मखलूकात। देख भैया, अभी हमारा बयान शुरू नहीं हुआ है, तमहीदी बात कर रहा हूं। चल सकता है? चल सकता है? और आप काहे थकिएगा भाई? 2 महीना हो गया किसी रात में सोए नहीं, उल्लू तरह जाग रहे हैं। थकना तो हमें चाहिए, आज क्यों थकिएगा? तो बुजुर्गों, अरे क्यों थके यार? जब अल्लाह की बात हो, नबी की बात हो और उसका मानने वाला, उससे मोहब्बत करने वाला थक जाए, ये कैसे हो सकता है? एक हराम मोहब्बत किसी लड़की से करना हराम मोहब्बत है। लेकिन मैं देखता हूं अगर कोई किसी लड़की के इश्क में पड़ जाए, पूरी पूरी रात सोना मोना करते करते गुजार देता है। एक अल्लाह से मोहब्बत और हम थक जाए, ये कैसे हो सकता है? टेंशन मत लीजिए, आप भूखे हैं तो हम भी भूखे हैं। हमने इरादा किया था कि जो कुर्बानी सामईन देगा वो कुर्बानी हम भी देंगे। हम लोग बराबर हैं, सुनेंगे इंशाल्लाह। तो बुजुर्गों, गोश्त पोश्त का निजाम चढ़ा कर अल्लाह ने क्या किया? हजरत इंसान बना। तकब्बुर नहीं कर भा, समझा? नहीं कर भा ना। जो इंसान जमीन पर झुकेगा अल्लाह उसको बुलंदी पर पहुंचाएगा। ये सीढ़ी पे मैं चल के आया, अगर मैं आगे झुक के नहीं आता और ऐसे अकड़ के आता तो पिछुए धड़ाम से गिर जाता। गिरता या नहीं गिरता? मुझे इस ऊंचाई पर आने के लिए मुझे झुकना पड़ा। यह जिंदगी का उसूल है, जो जमीन पर झुकेगा अल्लाह उसको ऊंचाई पर पहुंचाएगा। सिखों को देख लो कितना झुका हुआ इंसान है, किस ऊंचाई पर पहुंच गया। तकब्बुर नहीं है, उसका करोड़पति अरबपति भी हो, लेकिन फिर भी गुरुद्वारा में जाकर के देखिए दूसरों की थाली धुलता हुआ नजर आएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, रब्बे करीम हमसे मोहब्बत करता है। चले फटाफट में बात सुनते चले। अरे बता तो सही, और कितना प्यार करता है। मेरे रब ने फरमाया, जब ये शैतानों ने तेरी मुखालफत की ना, मैंने कहा अच्छा तू मेरे बंदे का दुश्मन बन गया, ले तेरी इबादत तेरे मुंह पे मारता हूं, कल कयामत की सुबह तक के लिए तुझे लईन मरदूद करार देता हूं। और फरमाया, अगर तू मेरे बंदे का नहीं
سے میرا بھی نہیں. میرے رب کریم نے بڑے معصومانہ الفاظ میں کہا میرے بندے دیکھو جو تیرا دشمن تھا میں نے اسے اپنا دشمن بنا لیا. تو میرے دشمن کو کبھی اپنا دوست اپنا دوست نہیں بنانا. میرے رب کریم نے مردود کس کے لیے کیا؟ کیا عبادت میں اس کی کمی تھی؟ اب بولیے نا عبادت میں کمی تھی؟ نہ عبادت تو اس کی اتنی کہ فرشتوں کا بھی سردار اور امام تھا. وہ لعین اس لیے بنا کیونکہ اس نے ہم لوگوں سے نفرت کیا. میرے رب کریم نے ہم سے اتنا محبت کرتا تھا کہ یہ محبت کے بنا پر جو ہم سے دشمنی کیا میرے رب کریم نے اس سے دشمنی کر لیا. مسافر والوں بتاؤ آج کے بعد شیطان کا دوست بنو گے؟ نہیں. ٹینشن نہ لیجئے, ٹینشن مت لیجئے, ہم امتحان وہ بھی لیتے ہیں اور پتا چلے گا کہ آپ کتنا محبت کرتے ہیں. عزیزان محترم جزاک اللہ خیر فی الدارین واحسن الجزاء, اللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے. عزیزان محترم اب آیا فرشتوں کے سامنے میں, ان کو تو سزا دے دیا. کس کے لیے؟ میں چاہتا ہوں یاد کر کے جاؤ یارو. کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے جنہوں کو سزا دیا. اب میرے رب کریم فرشتوں کی طرف مخاطب ہوا. اللہ کی جلالت اور طہاریت کو دیکھ کر, اللہ کی غضب کو دیکھ کر تمام سے سجدے میں. کس کے سامنے؟ ہمارے اور آپ کے سامنے. کس کے سامنے؟ انسانیت دڑام سے سجدے میں گیا. ہاں کھڑا ہوا, بولا کام نہیں بنے گا. میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو اے نوجوانوں اللہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. یہ رات ہی ایسی ہے کہ یہ موضوع مجھے لینا پڑا. حالانکہ بہت سارے موضوعات مجھے بتایا گیا تھا اور ساتھ دیا تو 2-4 منٹ اس پر بھی بات کروں گا, لیکن یہ رات ہی ایسی ہے کہ آج اگر ہم نے اللہ کی محبت اللہ سے مانگ لیا اور کام بن گیا تو سوچ لیجیے آخرت بن گیا. بزرگوں اچانک یہ موضوع میرے ذہن میں آئی ہے, اللہ جانے یہ سوچا ہوا نہیں تھا. یہ آپ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے یہ موضوع ذہن میں دیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. عزیزان محترم فرشتوں کی طرف مخاطب ہوا. فرشتوں کی طرف کیا فرمایا؟ اچھا تو بھی اعتراض کیا تھا نا, غور فرمائے کیا فرمایا؟ تو بھی اعتراض کیا تھا, سجدہ کیا تو کیا ہو گیا, لیکن سنو تجھے بھی برابر جواب ملے گا. فرشتوں تو اعتراض کیا, سنو تیری عبادت پر مجھے کیا گھمنڈ. میرا اللہ کہہ رہا ہے کس سے؟ فرشتوں پر. میری عبادت پر مجھے تیری عبادت پر مجھے کیا گھمنڈ. میں نے تجھے سونے سے پاک رکھا, میں نے تجھے جانے سے پاک رکھا, جاگنے سے پاک رکھا, میں نے تجھے کھانے پینے سے پاک رکھا, میں نے تجھے بیماری سے پاک رکھا, میں نے تجھے شادی بیاہ سے پاک رکھا, بال بچوں کی ٹینشنوں سے پاک رکھا, بیماری سے پاک رکھا, دنیا کمانے سے پاک رکھا, دنیا کی جنجالوں سے پاک رکھا. ارے تیرا کام ہی ہے میری عبادت کرنا, تیرا کام ہی ہے میری بندگی کرنا, تیرا کام ہی ہے حمد و ثنا اور جستجو کرنا. میرے بندے کو دیکھنا, بال بچوں کے ٹینشنوں سے ہوگا, بیماری کے ٹینشنوں سے ہوگا, ماں باپ کی خدمت کے ٹینشنوں سے ہوگا, ساری کی ساری ٹینشنوں میں پڑا ہوگا. لیکن فرشتہ یاد رکھنا, جب موسیٰ پور کی مسجد کی میناروں سے حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی, ساری کی ساری ٹینشنوں کو چھوڑ کر, منہ موڑ کر میرے در پر آ کر سجدہ کر کر سبحان ربی العالی کہہ کر میری عظمت کا اقرار کرے گا. نئے مزہ آیا؟ اچھا نہیں لگا؟ ابھی بھی منہ میں گٹکا؟ جزاک اللہ خیرا فی الدارین واصل الجزا. تھوڑا سا جب تک یہ بات ہو رہی ہے 10 منٹ. بزرگوں اب میں اسے نہیں بڑھا سکتا, پرچی آ گیا, آپ ساتھ بھی دیجئے گا تبھی ہم کو بیٹھنا پڑے گا. حکم ہو گیا. مائے ناز خطیب جنہوں نے پورے ملک ہندوستان میں خطابت کے لائن سے دورہ کیا, آج یہاں پر تشریف فرما برادر مکرم حضرت مولانا عبدالکریم صاحب چترویدی تشریف رکھتے ہیں. آپ انہی کو سنیں, بس تھوڑا 10 منٹ کا میرے پاس ٹائم ہے, سن لیں گے انشاءاللہ.
इंशाअल्लाह। से मोहब्बत करोगे? इंशाअल्लाह सभी बोले करोगे? इंशाअल्लाह। मौका मिला, जिंदगी रही तो इसको आगे बढ़ाऊंगा, फिर बताऊंगा कि मेरे रब्बे करीम ने मोहब्बत के कितने दरिया हमारे लिए बहाया है। कुरान मजीद के अंदर कितने दरिया बहाया है। ऐ बुजुर्गों बताओ, अगर सामने वाला हमसे मोहब्बत करता है, हमारा फरीजा क्या है? हम भी मोहब्बत करें, बोला ना हो, फरीजा है हम भी मोहब्बत करें। मसलन मौलाना अब्दुल करीम साहब हमसे मोहब्बत करता है और ये मोहब्बत के दरिए हमारे पीछे बहाता है, हम फेर कर मैं भागे चला जा रहा हूँ, इसको मोहब्बत कहेगा? नहीं। मोहब्बत का तकाजा ये है, जिस तरह मेरे सीने में आग लगी है, जिस तरह रब्बे करीम हमसे मोहब्बत करता है, आप भी टूट कर रब्बे करीम से मोहब्बत करो। करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। तो बताओ, रब्बे करीम से मोहब्बत होगा तो बेटवा का बिहार में दहेजवा कौन कौन लीजिएगा? हाथ उठा के बतवा हो। तू लेवा? नहीं लेवा? नहीं लोगे? कौन कौन नहीं लेगा? हाथ उठा के बोले। सिर्फ 2-4 टोबला मोली साहब के तो गला फाड़ लो, हम तो लेवे करबो। लेवे करबो तो क्या करबो? कल कयामत के दिन मुर्गा बना कितनी ठुकाई होगी, रोना चाहोगे रो भी नहीं पाओगे, लाल कर दिया जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी जहन्नम भी, ना माने तो मर के देख। और मर के ठकैया होगा, कितनों पछताओगे तो क्या होगा? कुछ होगा? ये दुनिया है। ऐ लोगों, ये दहेज जैसी लानत को अपने मुआशरे के अंदर से खत्म करो। ये रात बड़ा मुबारक रात है, रात की दूसरी पहर शुरू हो चुकी है। आपसे गुजारिश है, ये नासूर इतनी है कि आज हमारी कई बेटियां मौत की आगोश में चली गई। क्या आप समझ रहे हो? फूल पत्ती से चुमाए जाओगे मीज़ान अदल पर। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, उलमा की जम्मे गफीर है। याद रखो, इस रोज जमीन पर दुनिया के किसी भी कोने में अगर बेटी को सिर्फ दहेज के बुनियाद पर मारा गया है, रब्बे काबा की कसम, जहां पर कातिलों की सफ़ें लगी होगी, वहां पर ये दहेज लेने वालों की सफ, वो भी उसी सफ में कातिलों के सफ में खड़ा होगा। शरीयत का मजाक बना दिया। 11 लाख से शायद हमारी बेटियां फातिमा की कनीज़ाएं आज गैरों के बिस्तरों की जीनत बन गई, तुम्हारी इस बदआमाली की वजह से, तुम्हारी इस बदआमाली की वजह से। सुपौल में मेरा एक प्रोग्राम था, तीसरे महीने में, ये जो पीछे गुजरा है, वहीं से गालिबन 2.5 या 3 किलोमीटर पर एक बच्ची गैरों के साथ चली गई। उलमा किराम जिम्मेदारान हज़रात तंजीम के वहां पर पहुंचे और उनके कहा कि आपने बेटी की कैसी तरबियत की कि उन्होंने अपने ईमान का सौदा कर लिया। सारी तकरीरें सुनती रही, लास्ट में उसने जो बात कही, वो बात ये कहने लगी, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका, घर चलाने पर भी आफत है, ये समाज में रहने वाले इंसान की शक्ल में दरिंदे, ये जानवर, ये जब तक 5 लाख की रकम ले नहीं लेता, किसी की बेटी की डोली नहीं उठती, मेरा घर चलना मुश्किल है, मैं 5 लाख की रकम बेटी को कहां से देती? मेरी बच्ची को उम्र हो चुकी, आज वगैरह के साथ चली गई। ऐ मुसलमानों, उसने जो बात कही वो नकल कर रहा हूं, वो बात वो कहती है कि मुसलमानों, आज वो चली गई, तेरी गैरत ईमानी जाग गया। जब मेरी बेटी 22 साल की हो चुकी, रिश्ता कोई नहीं आता, आता है तो ठुकरा के चला जाता है। उस वक्त तुम लोगों ने मेरी बेटी की शादी में हेल्प किया। और अगर तेरा ईमान इतना ही जाग गया, वो ले गया मेरी बेटी को, एक चाय भी नहीं पिया, एक चाय का भी खर्चा नहीं हमारा हुआ। ये कमजोर ईमानी की वजह से उन्होंने ये बात कही। मैं इस बात से इत्तिफाक नहीं रखता, लेकिन गुर्बत इंसान को क्या क्या करवा देती है। ऐ लोगों, इस बात को सुनो। वो कहने लगी, मौलाना, अगर आप लोगों की ज़मीर जाग गया, अगर आप चाहते हो वो गैरों के बिस्तरों की ज़ीनत ना बने और बल्कि शरीयत इस्लामिया में लौट करके आ जाए, लाओ 4 लाख रुपया, ताकि मैं अपनी बेटी की शादी करवा लूं। या ज़मीर जागने वाले मुसलमानों, मेरी बेटी की शादी का तुम वादा कर लो, मैं कल जाकर के अपने बेटे की हाथ पकड़कर शरीयत इस्लामिया में वापस लेकर के आऊंगी।
बताओ इसके जिम्मेदार कौन है? बताओ इसके जिम्मेदार कौन है? आज हाजी नमाजी मौलवी साहब ऊपर से नहीं लेता तो तोड़े तोड़ लेता है और कहता हम दहेज थोड़े लिए हैं। अरे तुम दुनिया वालों को धोखा दे दोगे, अल्लाह को भी धोखा दे दोगे क्या? अल्लाह को भी धोखा दोगे क्या? ऐ लोगों, सुनना चाहते हो तो सुनो। 10 मिनट का मेरे पास टाइम था, कुछ मिनट बाकी रह गया। बुजुर्गों, सुनना चाहते हो और यकीनन अगर दिल में सीने में जिगर है और बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। हमारी तंजीम उलमा इल्मा 3 जिले में चलती है। हम लोग इस काम को लेकर, फिर फितना इर्तिदाद को लेकर, गरीब बच्चों की शादी के मसले को लेकर जिले के एक एक गांव में जाकर कमेटियां बना रहे हैं और जहां पर बच्चियां गरीब यतीम हैं उनकी शादी की फिक्र करके हर साल 40-45 बच्चों की शादी का अमल कराते हैं। मौलवी के पास, हम लोगों के पास कहां से? आप ही लोगों से चंदा लेके करवाते हैं। आपको मैं कुछ कारगुजारियां बताने चला हूं। ऐ बुजुर्गों, 2019 में हमने गालिबन 17 बच्चों की शादी करवाया, आप ही जैसे लोगों से चंदा लेकर के। एक बच्ची गैरों के साथ निकल गई, गैरों के साथ निकल गई। मजबूत हमारी कमेटी। हम लोगों ने गैरों के बड़े बड़े जिम्मेदारों को भी इकट्ठा किया, मुसलमानों के भी जिम्मेदारों को इकट्ठा किया, एसपी डीएसपी से भी बात किया और हमने कहा इससे माहौल खराब हो सकता है, आप उस लड़की को फौरन यहां पर वापस लाएं। उन्होंने बात मानी। माहौल खराब न होने की वजह से वो भागलपुर निकल गई। यहाँ की पुलिस वहां जाकर लड़की को रिकवरी करके लाया गया। थाने में वो लड़की मौजूद है। बड़े बाबू ने कहा मौलाना आपके पास सिर्फ 3 घंटे का समय है, अगर आप उसे वापस ला सकते हो तो ले आओ और अगर नहीं ला सकते तो सुन लीजिए लड़की बालिग हो चुकी है, इस पर जबर नहीं किया जा सकता। अगर आप फिर भी जबर करेंगे आपको भी सलाखों में डाल दिया जाएगा। हमने कहा आपने 3 घंटे का मौका दिया, हम एड़ी चोटी का शोर लगा देंगे। चुनांचे वक्त दी गई, हम लोग 5 बार मैकराम लड़की के पास गए। हम लोगों ने ईमान समझाया, हम लोगों ने अकाइद समझाया, हम लोगों ने इस्लाम की हसीन औरतों की बातें समझाई। मैंने कहा बेटी अगर गर्दन देनी पड़ी तो दो, अगर जान देनी पड़ी तो दो, ईमान का सौदा ना करो, क्योंकि ईमान की दौलत जान से भी ज्यादा है, ईमान की दौलत दुनिया की रेनाइयों से भी ज्यादा कीमती है। ऐ लोगों, 10 मिनट तक हमने समझाया। 10 मिनट के बाद उस लड़की ने जो अपने सर को ऊपर उठाया, जो उसने जवाब दिया, रब्बे काबा की कसम, ये जमीन उस वक्त फट जाता, हम लोग उसी में दफन हो जाते तो बेहतर होता। उस लड़के ने क्या जवाब दिया? मौलाना अपनी तकरीर अपनी जगह रखिए, इस्लाम की बातें बाद में करिए, सबसे पहले जिस इस्लाम की दुहाई दे रहे हो मुझे उस इस्लाम से ही नफरत है। अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे उस इस्लाम से ही नफरत है। ऐ लोगों, जब ये बात सुना हमने ऐसा लगा जमीन क्यों नहीं फट गया। कई सौ लोगों का मजमा था, सारे मुसलमानों का सर झुक गया, उसके बाद कोई जवाब ही नहीं आता। ये सारे मंजर मेरे जहन में गर्दिश करने लगी। ये बच्ची क्या बोल रही है? इस्लाम ने तो औरतों को वो इज्जत और सम्मान दिया जो इस जमीन पर आज तक किसी धर्म ने उस बच्ची को इतना इज्जत और सम्मान नहीं दिया। हमारे मुल्क इंडिया के अंदर आज से 100 या 150 साल पहले जाए, किसी की शौहर का इंतकाल होता, शौहर की चिता के साथ उस औरत को भी जलना पड़ता था। आप जाए, अल्लाह के नबी का दौर है, किसी के घर में बेटी जन्म ले उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता। वो मंजर भी मेरे जहन में आने लगा कि मेरे आका मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर किबारे सहाबा के साथ मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी एक नन्ही सी बच्ची को गोद में लेकर के मेरे नबी के दर पे आया और ताड़े मार मार के रोने लगा। इतना रोया, इतना बिलबिलाया कि किबारे सहाबा रोने लगे, मेरे नबी रोने लगे। हजरत उमर से रहा न गया, कहने लगा मेरा भाई तुझे क्या हो गया, तू इतना रोता क्यों है, तुझे किस चीज ने तड़पा दिया? वो कहने लगा ऐ मेरे आका, ये देखो ये जो बच्ची मेरे गोद में है ये मेरी नहीं है, ये किसी और की है। जब आप दुनिया में नहीं आए थे हर तरफ जुल्मत की घटाएं छाई हुई थी और कत्ल गारत आम था,
کسی کے گھر میں بیٹی جنم لے اسے زندہ مار دیا جاتا تھا، زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ اے میری آقا، اسی وقت میں اللہ نے مجھے بھی کئی بیٹیاں دی، میں نے اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ اے میری آقا، ایک دفعہ مجھے سفر میں جانا تھا، وہ سفر سالوں سال کا ہوا کرتا تھا۔ اے میری آقا، میری بیوی حمل سے تھی، میں سفر میں چلا گیا، کئی سال کے بعد جب واپس آیا میں نے اپنے بیوی سے پوچھا تو حمل سے تھی، بچہ کیا ہوا؟ میری بیوی جھوٹ بولتی ہے میری آقا کہ یہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا، میں نے اسے زمین میں گاڑ دیا۔ اے میرے آقا، یہ چند مہینے گزرتے ہیں، ایک ننھی سی بچی میرے گھر آتی ہے، بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، معصومیت ٹپک رہی ہے، اس کو گود میں اٹھا کر میں بڑا پیار کرتا تھا، کبھی ہونٹ کو چومتا تھا، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتا تھا، گویا اپنی محبت کی بارش کی قطرات کو اس پر نچھاور کرتا تھا۔ یہ معاملہ کئی ہفتوں تک چلتا رہا۔ ایک دن میری بیوی مخالطے میں آ گئی اور وہ سوچنے لگی کہ یہ بچہ سے مانوس ہو چکا ہے، یہ بچہ سے محبت کرنے لگا ہے۔ مخالطے میں آ کے کہنے لگی، اے میرے شوہر، جس بچے پر محبت کی بارش کی قطرات کو نچھاور کر رہے ہو یہ کسی اور کا بچہ نہیں، یہ تیرا کی بچہ ہے۔ اے میرے آقا، یہ آواز جیسے میرے کانوں میں پڑی، ایسا لگا کہ میری زندگی کا دور بدل گیا۔ وہ باپ جو چند منٹ پہلے رحیم بن کر اس بچے سے پیار کر رہا تھا، جب پتا چلا یہ میری بیٹی ہے، میں ظالم بن گیا۔ میں نے بچی کا گود سے اتار کر بچی کا گٹا پکڑا اور پاڑا لے کر کے چل دیا۔ میری بیوی سمجھ گئی اب یہ باپ کو باپ نہ رہا جو گود میں اٹھا کر محبت کرتا تھا، اب یہ ظالم بن چکا ہے۔ میری بیوی میرے پیر پر گر جاتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، اے میرے شوہر، یہ ننھی جان نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی جان کو چھوڑ دو اور میں اس کی جان کی بھیک مانگتی ہوں۔ اے میرے شوہر، میری بیوی بچے کی بھیک مانگتی رہی، میں ایک نہ سنا۔ اے میرے آقا، میں نے اسے لات مارا، میری بیوی دور جا کے گری، میں اپنے بچے کو لے کر کے آگے بڑھتا رہا۔ چلچلاتی دھوپ ہے، بچی توتلی زبان سے کہتی ہے، ابا کہاں لے کے چلے ہو؟ کیا مجھے میلہ دکھانے چلے ہو؟ میں کوئی جواب نہ دیتا۔ جب میں وہاں پہنچ گیا جہاں پر مجھے بچی دفن کرنا تھا، اے میرے نبی، میں نے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ جب میں زمین کو کھودتا تھا اور دھوپ کی تپش اور اس کی گرماہٹ کی وجہ سے میرے پسینے کے قطرات بہتے تھے، یہ بچی، یہ ننھی بچی اپنی اوڑھنی کی آنچل سے میرا پسینہ پوچھتی تھی اور کہتی تھی، اے ابا کیوں محنت کر رہے ہو، پسینہ کیوں بہا رہے ہو؟ اے آقا، میں تیرا ظالم بن چکا تھا۔ اس کی توتلی زبان اور اس کی پیاری میٹھی آواز کا بھی ہمیں فرق نہ پڑا۔ میں مٹی کھودتا رہا، کھودتا رہا، ایک وقت آیا میں نے بچے کو پیچھے سے دھکا دیا، بچی دھڑام سے زمین پر گری اور کہنے لگی، ابا مجھے باہر نکالو، مجھے چوٹ لگی ہے، مجھے درد ہو رہی ہے۔ میں اس کی ایک بھی نہ سنا، میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا۔ اے میرے نبی، جب میں مٹی ڈالتا تھا وہ بچی اپنی ننھی ہاتھ جوڑ کر توتلی زبان سے میٹھی آواز میں کہتی تھی، ابا میں جینا چاہتی ہوں، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے کیا غلطی کر دی ہے؟ میں نے کیا غلطی کر دی ہے؟ اے میرے ابو مجھے نہ مارو، مجھے میری جان کو بخش دو، میں جینا چاہتی ہوں۔ اے میرے آقا، میں مٹی ڈالنے لگا، وہ بچی کہتی تھی، اے ابا اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہوگی، اگر میرے وجہ سے تجھے مصیبت اٹھانی پڑے گی، اے میرے ابا مجھے چھوڑ دو، میں جینا چاہتی ہوں، میں آپ کے گھر نہ رہوں گی، میں کسی کے گھر چلی جاؤں گی اور جا کر جھاڑو پوچھا کر اپنی زندگی کا ایام گزار لوں گی۔ اے میرا ابا ظالم نہ بن، اے ابا تو وہی ابا ہے نا جو گود میں اٹھایا کرتا تھا، اے میرے باپ تو وہی ہے نا جو کبھی ہونٹوں کو چوما کرتا تھا، اے میرے باپ تو وہی ہے نا جو کبھی رخسار کو چومتا تھا، کبھی پیشانی کو چومتا تھا، اب ظالم کیوں بن گیا؟ ابا معاف کر دے، ابا معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم میں نے کیا غلطی کی ہے، پھر بھی معاف کر دے۔ اے میرے آقا، میں تیرا ظالم بن چکا تھا، میں تیرا درندہ بن چکا تھا، مجھے اس کی بات کی، مجھے اس کی آواز کی، اس کی ننھی ہاتھوں کی مجھے کوئی فرق نہ پڑا، میں مٹی ڈالتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ میری بیٹی کی آواز ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو گیا۔ اے لوگوں، جب یہ قصہ اس صحابی نے بیان کیا، میرے نبی تھاڑے مار مار کے رونے لگے، صحابہ کی ہچکیاں بند گئی کہ تم کیسے ظالم لوگ تھے کہ جو بیٹیوں پر یہ ظلم کیا کرتا تھا۔
میرے نبی نے آنسو پوچھا اور کل قیامت کی صبح تک ان باپ ان ماں کے لیے خوشخبری دیا. کیا فرمایا؟ یہ محمد کی خوشخبری سنو میرے امت کے لوگوں، جس کے گھر میں 3 بیٹی جنم لے لے اور وہ اپنی بیٹی سے محبت کرے، اسے کھلائے پلائے، جوان ہو جائے، کسی اچھی گھر میں شادی کرا دے، یہ محمد ضمانت لیتا ہے اس باپ پر جنت واجب ہو گئی. اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمانے لگے میرے آقا میرے پاس 3 نہیں، میرے پاس صرف 2 ہے. بڑا فرمان نبی سنو، جس کے گھر میں 2 بیٹی بھی جنم لے لے اور وہ باپ اپنی بیٹی سے پیار کرے، وہ باپ اپنی بیٹی کو کھلائے پلائے، جوان ہو جائے، اچھے گھر میں رشتہ کرا دے، یہ محمد ضمانت لیتا ہے کل قیامت کے دن وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ رہے گا جیسے یہ انگلی سے ملا ہوا ہے. اتنا قریب جنت میں وہ باپ میرے ساتھ ہوگا، یعنی اس باپ پر بھی جنت واجب. اس کے بعد کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے. میرے نبی نے فرمایا میری یہ تمنا تھی لوگوں، تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہوتا اور یہ کہتا آقا نہ میرے پاس 7 ہے، نہ 6 ہے، نہ 5 ہے، نہ 4 ہے، نہ 3 ہے، نہ 2 ہے، آقا میرے پاس 1 ہے. یہ محمد پھر بھی کہتا اس باپ پر جنت واجب ہے. بتاؤ اتنی عزت و سمان کس دھرم نے بچوں کو دیا؟ پوری کر لے یار، کہیں پریشان کر رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے 10 منٹ کر کے پریشان کر دیتے، جب کوئی دیکھ رہی ہے موضوع بیچ میں چھوڑ نہیں سکتے. عزیزان محترم، عزیزان محترم، اسلام نے بیٹی کو، جس گھر میں بیٹی جنم لے لے باپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دلوا دیا، وہی بیٹی ماں بن جائے، اللہ نے جنت کو اتار کر ماں کے قدم میں رکھ دیا. بتاؤ بتاؤ مسلمانوں، اتنی عزت و دھرم کس دھرم نے بیٹیوں کو دیا؟ یہ ساری باتیں میری گردش کرنے لگی. میں نے کہا بہن نانا تو جھوٹ بولتی ہے، اسلام نے تو بیٹیوں کو عزت دیا، تو جھوٹ بول رہی ہے. اس نے کہا مولانا میں جھوٹ کیسے بول رہی ہوں؟ تم نے 2019 میں بچوں کی شادی کروایا تھا نا؟ میں نے بولا ہاں. بولا اس میں میری بھی ایک بہن تھی. سنیں دہیج لینے والوں، ہو سکتا ہے تیرے دل پر یہ بجلی کا کڑکا بن کے گزرے، تم توبہ کر لو. ہو سکے بیٹا والے ظالموں، تو تیرے گھر میں بیٹا جنم لے تو خوشی کی لڈو پورے گاؤں میں کھلاتا ہے اور کہتا ہے 5 لاکھ کا چیک آ گیا. سنو، وہ بچی کہتی ہے آپ نے جس بچی کی شادی کروایا تو اس میں میری بھی ایک بہن ہے. اور مولانا آپ کو پتا ہے آپ زکات، فطرہ، صدقہ، عشرہ کے پیسے سے بچوں کی شادی کروائی تھی. اگر میرے باپ کو پیسہ ہوتا تو زکات کے پیسے سے میری بہن کی شادی نہ ہوتی. میری بہن کی نکاح ہوئی اور آپ جلسہ گاہ سے آپ نے میری بہن کو دولہے کے ساتھ ودا کیا. بچی سسرال گئی، 1 دن چلا ٹھیک، 5 دن چلا ٹھیک، 10 دن گزرا، کھیلا شروع ہو گیا. میری بہن کی ساس، میری بہن کے سسر، خود میری بہن کا دولہا میری بیوی کو گالیاں دیتا اور کہتا کس فقیر کی بیٹی کو میں نے گھر لے آیا؟ اگر تجھے اس گھر میں رہنا ہے باپ کو کیا موٹر سائیکل دے گا، ورنہ تیرا جینا حرام کر دوں گا. میری بہن جانتی تھی میرا باپ بیمار رہتا ہے، دبیا چلا کے گھرٹی کرتا ہے، گھر بھی چلنا مشکل ہے. میری بہن جانتی تھی اگر میرے باپ کو پیسہ ہوگا تو میرے باپ اس زکات فطرے سے میری بہن کی شادی نہ کرتا. میری بہن ساری دکھوں کو برداشت کرتی رہی، ساری تانوں کو برداشت کرتی رہی. وہ ظالم کئی دن تک کھانا نہیں دیتا، وہ ظالم میری بہن کو مارتا تھا، لیکن ساری دکھوں کو برداشت کرتی رہی. یہ مدت 6 مہینے نہیں، سال بھر کا گزر گیا. کبھی گھر آتی روتی تھی لیکن بتاتی نہیں تھی کہ اس پر سسرال میں کیا گزر رہا ہے.
میری بہن پھر خوشی خوشی اپنے سسرال جاتی. وہ ظالم پھر ظلم کرتا کہ تم موٹر سائیکل کیوں نہیں لایا. اے مولانا ان ظالموں نے ایک وقت اتنا ٹارچر کیا میری بہن کو کئی دن تک بھوکا رکھا, اسے مارا اور مارا, اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی, اس کے سر کے بال کاٹ دیا گیا. اور ان ظالموں نے یہیں پر بس نہ کیا, وہ جب زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئی, لوہے کو داغ کر, لوہے کو چھپا کر میری بہن کے جسم کو داغا گیا. اور ان ظالموں نے ہماری بہن کو اسی حالت میں چھوڑ دیا. پڑوس کے ایک لوگ نے ہمیں فون کیا, ہم لوگ وہاں گئے, بہن کو اٹھایا اور ہاسپٹل پہنچایا. میں نے اسی وقت قسم کھایا تھا, اگر اسلام بہو بیٹی کو عزت دیا ہوتا, آج میری بہن کے جسم کو داغا نہ کیا ہوتا. اگر اسلام بہو بیٹیوں کو عزت دیا ہوتا, میری بہن کے سر کے بال کاٹے نہ گئے ہوتے. بتاؤ لوگوں, سماج کے لوگوں بتاؤ, اس بیٹی کو یہ حالت پر اتارنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اس کی ذمہ دار. اے لوگوں ادھر متوجہ رہیں, ایک کی وجہ سے آپ اپنی ذہن منتشر نہ کریں. ادھر متوجہ رہیں. جب اس بیٹی نے یہ باتیں کہی, مولانا ختم کیجیے کہانی, نانا اسلام نے بیٹیوں کو عزت نہیں دیا. اے لوگوں ہم ظالم بنے یا نہ بنے؟ وہ بولیے نا, بولتے کہیں نہیں ہے, ظالم بنے نہیں. زید لینے والے تجھے شرم نہیں آتی؟ جب کوئی بیٹی کا باپ بھیک مانگنے کے لیے مسجد کے دروازے پہ آتا ہے اور امام صاحب سے کہتا ہے مولانا اعلان کر دیجئے مجھے بیٹی کی شادی کروانا ہے, اے تو کتنا فقیر بن گیا کہ یہ باپ کو بھیک مانگنے پر تو نے مجبور کر دیا. تمہارا گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے کہ تو کسی بیٹی والوں کو سود لینے پر مجبور کرے, کسی بیٹی والوں کو تو زمین بیچنے پر مجبور کرے, کسی بیٹی والوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کرے. تمہاری ضمیر مسلمان کام مر گیا. یہ شریعت ہمارے نبی نے نہیں دیا تھا جو ہم لوگوں نے کر بیٹھا ہے. دہیج لوگے خوب لینا, خوب لینا. اے نوجوانوں بتاؤ, میں اپنی لاسٹ گفتگو کرنے جا رہا ہوں. 2 منٹ میں, 10 منٹ نہیں, 2 منٹ میں سن لیجئے. 2 منٹ میں سنیے نوجوانوں, آپ سے مخاطب ہوں. میں ان بوڑھوں سے مخاطب بالکل بھی نہیں, اور حدیث کی روشنی میں مخاطب نہیں ہوں. حضرات علماء کرام سنیے گا, میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی 2 چیز جوان ہو جاتی ہے. سنیں, 2 چیز جوان ہو جاتی ہے. صحابہ نے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ زیادہ جینے کی تمنا, زیادہ جینے کی تمنا. دوسری چیز بخالت, سب سے زیادہ بخیل ہو جاتا ہے. بیٹا جلسہ میں 500 ٹکا لکھا دے گا تو باپ کہے گا رے تو کاہے لکھا جائے, اتنا 100 ٹکا کہیں دیا. یہ لالچی بن جاتا ہے, لالچی. حالانکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا دوبارہ جوان ہو, وہ کہاں معلوم ہے کہ اب اس کے بعد جوانی نہیں آنی, مرنا ہے. ان بوڑھوں کو سب سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے, لیکن جیب سے پھٹل کا 10 ٹکیا نکلے گا. معاف کیجئے گا بزرگوں, معاف کیجئے گا. عزیزان محترم, نوجوانوں تیری غیرت کہاں مر گئی؟ ارے تم انسان ہو نا بھائی. بولو نوجوانوں, پیچھے والوں اب تو بولو, شرم کرو دیا. جوان ہو, انسان ہو, بتاؤ تمہارا باپ تیری بولی جانور کی طرح لگاتا ہے, لگاتا نہیں لگاتا؟ میں بھی منڈی گیا بقرعید کے موقع پر, میں نے دیکھا خریدنے والا کہتا ہو کہتے گا کہ دبا ہو, وہ کہہ رہا کہ 15,000 کا, نہیں 14,000 میں نہیں دا. اسی طرح سے تیرا باپ تیری بولی لگا رہا ہے, جانور تمہیں بنا رہا ہے, جانور. لڑکی والے سے کہتا ہے 5 لاکھ لیں گے, اور لڑکی والا کہتا ہو بھائی 4 لاکھ میں مان نہ جا, 4 لاکھ میں مان نہ جا. اور تم پھر سوچتے ہو جس باپ کو تو نے 5 لاکھ روپے مان کر کے پتوبا لایا, پھر آپ سوچتے ہو وہ پتوبا تیرے گھر میں جھاڑو دے, وہ پتوبا تمہارے لیے نرم نرم اور گرم گرم روٹی بنائے. نہیں, محال نہیں ہے. تم نے اپنے بیٹے کو اس بیٹی کے سامنے بیچا ہے, بیچا ہے. ایک جگہ آج کل مولویوں کو بھی پنچایت میں لوگ بنانے لگا ہے, جب سے تھوڑی سی ذمہ داری آ گئی.
एक जगह पंचायत में बुला गया, हम बोला मोहल्ला बहुत मामला खराब हो गया है, आप आइए, हो सकता है कुछ सुधर जाए। गया मैं वहां पर, मैंने समझाया बहन काहे ऐसे करती हो, मैंने कहा कि मामला क्या है। बोला देखिए ना, इसको लाए हैं, बहुत अड़ियल मिजाज की है। बोला हुआ करे, अड़ियल मिजाज की तो सबकी होती है, अल्लाह माशाल्लाह। बोला हुआ क्या है। बोला मामला ये है कि मौलाना साहब कहती है कि हम सुबह न उठो, हम झाड़ू न लगे, और सुनो हम खाना न बने, माँ का कहा बनेगा। तो हम कहते हैं कि काहे न बनाएगी। बोला कि रे बबुआ हम तोरा खरीद के ले लियो। मैंने पर्दे में बुलाया उसे, ये देखो पेंडिंग में ये लड़का सब है, इन लोगों को बहुत मजा आ रहा है, तुम्हारा उम्र बहुत बाकी है, कहीं उछल रहा है। ये पोल्ट्री मुर्गी ने सबको जवान कर दिया है। बुजुर्गों, मैंने पर्दे की आड़ में बहन को बुलाया, बुला के कहा बहन देखो खिदमत करनी चाहिए, औरत का काम है घर में झाड़ू लगाए, सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़े, शौहर के लिए नाश्ता बनाए, तो सब कुछ समझाया। वो बहन कहने लगी, वो बेटी कहने लगी मौलाना इंसाफ एक के तरफ से होता है कि दोनों तरफ से। मैंने कहा अरे भैया दोनों तरफ से होता है, एक के तरफ से कहा होगा। बोला जब दोनों तरफ से होता है, बुढ़वा का पूछो ये हमारे बाप के सामने बेटा का बेचलक है कि नहीं। क्या बोला, पूछा ही बुढ़ू मियाँ का, ससुरों ने कह रही है, पढ़ी लिखी थी, मॉडर्न थी, कहने लगी पूछिए इस बुढ़ू मियाँ को अपने बेटा को बेचा कि नहीं। ये गया था हमारा घर, इन्होंने कहा कि 5 लाख टका लवाएगा ट्रैक्टर लवा, हमारा बाप बोला 3 लाख टका लाएगा ट्रैक्टर ला, लेकिन ये नहीं माना, मेरे बाप ने इसके डिमांड को पूरा कर दिया। बताओ इसके बेटे को मेरे लिए मेरे बाप ने खरीदा है कि नहीं, और जब ये खरीदा ये मेरा गुलाम है कि नहीं। गलत बोली क्या वो, गलत बोली क्या वो। हमने कहा भैया थोड़ा इंसाफ हम ना कर सकियो, ये तो हमरे फंसाए। और बताइए आप क्या हुआ आगे। अभी हम चले ही थे कि तू मैं शुरू हुआ, तीनों एक को बार कम हुई। अभी 6 महीना हो चुका है, लड़की वाला थोड़ा तगड़ा था, अभी जेल में है सर, अभी जेल में। लोगों अगर चाहते हो आने वाली पुतो तुम्हारी बेटा गुलाम बने, तुम जो कहो वो माने, तो उस बेटी पर एहसान करो, उस बेटी को एक चाय पर ब्याह के अपने घर ले आओ, उसकी आंख में पानी होगा, यही मेरा ससुर है, यही मेरी सास है, यही मेरा शौहर है, जिसने मेरे बाप को न सूद लेने पर मजबूर किया, जिसने मेरे बाप को न जमीन बेचने पर मजबूर किया, जिसने मेरे बाप को भीख मांगने पर मजबूर किया, जिसने न मेरे बाप को कर्जा मांगने पर मजबूर किया। ये कितने अच्छे लोग हैं, ये कितने सच्चे लोग हैं, ये कितने पक्के मुसलमान हैं, जिसने हमारे बाप पर एहसान किया और मुझे बीवी में ब्याह करके मेरे घर लाया। आप बोलो दहेजवा ले बा, ऐ लोगों दहेज से तौबा करो, मरना है, अल्लाह को जवाब देना है, हाँ जवाब देना है। याद रखो ये दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हो, दुनिया से आपने जाना है। आज शब बारात है, अल्लाह के सामने रो लो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो, ए अल्लाह जो हमने गलतियां की हम माफ कर दे। अब आने वाले वक्त में हम किसी हाल में दहेज की रकम ना लेंगे, क्योंकि मुझे मेरे नबी को मुंह दिखाना है, मैदान हशर में जमा होना है, और मेरे नबी की शिफात भी मुझे चाहिए, मेरे नबी के हाथ से जामे कौसर भी चाहिए। अगर मेरे नबी ने वहां पर धुतकार दिया, ऐ जालिम मैंने तो शादी को आसान किया था, तुमने शादी को मुश्किल कैसे बना दिया, तुमने इतना मुश्किल क्यों बनाया कि किसी का बाप जलील हो जाए, तूने इतना मुश्किल क्यों बनाया कि किसी का बाप सूद लेने लगे, तूने इतना मुश्किल क्यों बनाया कि किसी की बेटी को मौत का घाट उतार दिया जाए। मेरे नबी ने मुंह फेर लिया। ऐ लोगों बताओ उस वक्त कहां जाओगे, क्योंकि कुरान कहता है यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानु जुग़नी। याद रख जिस रिश्ते के चक्कर में तूने रब को भुलाया, ये रिश्ते कल क़यामत के दिन कच्चे धागे की तरह टूट फूट कर बिखर जाएगा, कोई काम ना आएगा। अगर कोई रिश्ता काम आएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता काम आएगा। अगर कुछ काम आएगा, नबी की शिफाअत काम आएगी। तौबा करते हैं, हो गया भाई, समझ में आया। लाठी बजे रोटी कच्चा बच्चा लाठी
नमक बोले ज्यादा दे लाठी, एक किस्सा बयान करके बात खत्म। दे लाठी, ऐ लोगों याद रखो, तेरी बेटी को मारा जाए तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? बोलिए ना, लगेगा अच्छा? और जब तेरा बेटा नमक कम होने पर तुम्हारी पुतवा को मारता है, कभी तूने बेटे का हाथ पकड़ा? तुम तो ताली बजाते, बड़ा बच्चात बह लग गया। और क्या तो लाठी, सुन, ये दुनिया बदले की है। अगर तुम किसी की बेटी को जलील करोगे, किसी की बेटी पर जुल्म बर्बरियत करोगे, याद रखो तुम्हारी भी बेटी के साथ ससुराल में वही हशर होगा। जैसी करोगे वैसा पाओगे, वैसा पाओगे। ये औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, उसकी छोटी छोटी बातों को दरगुजर करो, देखो जन्नत नुमा एक घर बनेगा। दूसरों की बेटी की इज्जत करो, आपकी भी बेटी की इज्जत उनके ससुराल में की जाएगी। और याद रखो एक बात आप हजरात के सामने कर देना चाहता हूँ, लोग अपनी बीवियों के एहसान को नहीं जानता। एक सहाबी है, उसकी बीवी बड़ी अड़ियल मिजाज की है, बात नहीं मानती है। उसने सोचा हजरत उमर को जाके शिकायत कर दूं। उमर कौन? जिसे रास्ते पर चले शैतान देख ले तो शैतानों भाग जाए। इतना जलाली, इतना जलाली। बोला अगर उमर ने मेरी बीवी को समझा दिया, डांट दिया तो उसका पसीना उतर जाएगा, ये मेरी बेदम गुलाम बन जाएगी। आता है कि उमर को शिकायत करूं। जब अभी कुंडी खटखटाना ही चाहता है कि अंदर से आवाज आ रही है, कान लगा के सुना, काका हो रहा है, देखो तो सही। देखा हजरत उमर हाथ बांधे सर झुकाए बैठे हैं। हजरत उमर की बीवी जोर जोर से हजरत उमर को डांट रही है। अब ये दिल में सोचा हो पाए, जो टेंशन में है मैं उससे ज्यादा टेंशन में तो ही है, ये मेरा फैसला क्या करेगा? जो टेंशन में है मैं उससे ज्यादा टेंशन में तो ये है, ये मेरा क्या फैसला करेगा? ये चल दिया। हजरत उमर ने देख लिया था, वापस आए, फरमाया इधर सुनो, क्या मसला है, क्या बात है, क्यों तुम चल दिए? बोला ओ हजरत आए थे वो काम के लिए, लेकिन आपसे नहीं होगा। क्या आए थे काम के लिए, आपसे नहीं होगा। बोला रे बोलो तो सही, कोशिश करेंगे। बोला ना, जिस मुसीबत में हम हैं हमसे ज्यादा मुसीबत में आप हैं। बोला हुआ क्या? बोला हमरा बीवी हमारी बात नहीं मानती, मैंने सोचा आप समझा दे, लेकिन हमारी बीवी तो थोड़े सा बोलती है, आपकी बीवी तो दे दनादन डांटे पिटाटे जा रही है। हजरत उमर ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों अमल करोगे इंशाअल्लाह, ये लास्ट बात है हमारी, अमल करोगे। हजरत उमर ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, याद रखो बीवी ऐसी जात है, दुनिया में जितने रिश्ते हैं जब तक लेते देते रहोगे तब तक वो तुम्हें निभाता रहेगा। देना बंद करोगे सलाम कलाम बंद कर देगा। लेकिन बीवी ही एक ऐसा रिश्ता है, अगर तू उसे गाली भी देते जाओ, अगर तू उसे रुखी सुखी भी खिलाते जाओ, फिर भी वो तेरा साथ नहीं छोड़ती। अपनी जिंदगी की आखिरी लम्हात तेरे घर में गुजार देती है, लेकिन तुमसे बेवफाई नहीं करती है या नहीं है? ऐसे एक शख्स था, वो बड़ा दानी था, कोई भी सफीर मिलता, कोई भी मुसाफिर मिलता, घर में लाता, बेगम जल्दी से खाना बनाओ, खिलाओ, मेहमान है। क्योंकि मेहमान अल्लाह की तरफ से होता है। ये खूब खिलाता था। कई महीने साल गुजर गए, लोगों में शोर हो गया, फलाना शख्स बड़ा सखी है, बड़ा सखी है। एक दिन लोग में चर्चा हो रहा था मचान पर, इन्होंने सुन लिया, अरे फुलरमा बड़ा सखी हो, जो भी जावो हो कर सब कुछ खिलावो हो। ये बात जब सुना, तारीफ सबको पसंद है, ये चलने लगा, घर आया, बोला मैडम इधर आओ, इधर आओ। बोले कहाँ होने हो? बोले देखो ना आज हम आ रहे थे, लोग हमारा तारीफ कर रहा था, फलाना आदमी बड़ा सखी है। बोला कि अच्छी बात है, तारीफ कर रहा था, लेकिन उसमें भी मेरा भी कुछ हक है। अगर हम आपका साथ नहीं देते तो आपकी तारीफ नहीं होती। हम लोग जो करते हैं वो बता रहा हूं, हम लोग कहते हैं ना कि बीवी का क्या हक है, ऐसे उसने कहा अरे कम वक्त कही थी, तेरा क्या मामला है? मुसाफिर मैं लाऊं, कमा के मैं लाऊं, सब्जी मैं लाऊं, दाल में मसाला में सब कुछ मैं लाऊं, तेरा क्या काम? बोला अच्छा हमारा कुछ हो ना। हाँ बोला कुछ हो ना। बीवी ने पलटी मार दिया, बीवी ने मुसाफिर वाले बोलो ना, बीवी ने पलटी मार दिया। उसने सोचा ये मर्दवा को सबक सिखाने पड़ेगा, ये मर्दवा को सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन और आया, मेहमान लेके आ गया, बोला जल्दी से खाना बनाओ, जल्दी से। बोला अच्छा एक काम कीजिए ना, तेल नहीं है, अंडा नहीं है, जाइए ले आइए, मेहमान है ना, ये गया अंडा और तेल लाने के लिए। देखिए ये क्या करती है, पलटी मारी, उसने आग जलाई और चूल्हे के पास मोढ़ा रख दिया। मोढ़ा जाना, हाँ पहले चलता था से 8-10 साल पहले, हाँ बांस का बनता था, बांस की बत्ती से
तो मोढ़ा रख दिया, और जहां पर खाना बना रही थी वहीं पर तेल पिलाई हुआ मोटका लाठी उस दीवार पे रख दिया और उसको कहा भैया है ना, वो ठंडी का मौसम है, चूल्हा लंग बैठा, हाथ सेक सेक करके हम गरम गरम रोटी बने बा, तू खाए जाइए, खाते रहिए। मोढ़ा पे बैठ गया, ये कभी रोटी बेलती है, कभी ये मेहमान को देखती, कभी लाठी को देखती, रोने लग जाती। फिर रोटी बेले, कभी लाठी देखे, कभी मेहमान को देखे, रोने लग जाए। जब बार बार हुआ, बोला क्या बहन, हमको बात समझ में नहीं आ रहा है, कभी हमको देखती, कभी लाठी देखती, रोती का है? बोला देखो ये मेरे शौहर का राज था, हम किसी को नहीं बताए, तुमने बहन कह दिया है, अब तो बतावे पड़ेगा। बोला बताओ तो सही क्या हुआ? बोला वो जो हमारा मर्द है ना, जो अभी गया है लाने, वो क्या करता है पता है? हर रोज हर मेहमान को ले आता है, ऐसे बैठाता है, पहले ठूस ठूस को खिलाता है, और ये लाठी देख रहे हो, फिर खूब डंगाता है। बोला तू मजाक कर रही है? मजाक कर रही है? कोई मेहमान को मारता है? बोला अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो देख लेना, अभी देख लेना, आने दो पहले। बोला सही बोल रही है? बोला बहन जो तू बोला इसलिए मैं सही बोल रही। ये अपना झोला झंडा उठाया, भाग। वो आया, बोला मैं मेहमान कटा के लोगे? बोला चल गेला। बोला काहे किया? बोला लाठी मांगे रहा, हमने लाठी नहीं दिया। बोला रे कम वक्त तुमसे लाठियां मांगा था, तुम्हारा नाक का मेखी थोड़ा मांगा था, तुमको दे देना चाहिए, मेहमान को कोई नाराज करता है। बोला ये बात है, हम तो ये सोचे थे ये आपका प्यारा लाठी है, हम कैसे दे दे? अच्छा कोई बात नहीं, अभी गेबे किया है, जाइए लाठी ले जाकर के दे दीजिए। ये लाठी लेके चला। बोला ओ भाई सुनो सुनो, ये जो पीछे मुड़ के देखा ये तो लाठी लेके आया है। बोला उसकी बीवी सही बोली थी, पहले खिलाता है फिर दगाता है। अब जो ये कहा सुनो सुनो, ये तेज तेज कदमों से जाने लगा, ये भी तेज तेज कदमों से बढ़ा। बोला हाँ भाई सुनो, ये जो फिर तेजी बढ़ाया, वो दौड़ने लगा कि जल्दी से लाठी दे दूं। ये जो देखा ही दौड़ के आ रहा, ये पिलक दिया और लोगों को कहते जा हो भाई हमारा जान बचाओ, ये आदमी पहले खिलावा हो फिर ठोकाई करो। बताओ, बीवी ने थोड़ी सी पलटी मारी, कई साल की इज्जत खाक में मिल गया कि नहीं मिल गया? इसलिए बीवी की तारीफ करोगे? हाँ, कभी कभी कर दिया करो। हजरत उमर ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, बोला कि तेरी बीवी तुझे डांटती है, इस पर तू नाराज हो गया? अरे जिस वक्त तूने अपनी बीवी को अपने घर लाया, याद रख वो अपनी सारी दुनिया भूल गई, उसने पूरी दुनिया तुझे ही समझ बैठी है। वो जब तू घर आता है ना, वो तुझसे ही दिल बहलाती है, वो चाहती है कि जो मर्जी शो करे। तेरी बीवी का तेरे ऊपर एहसान बताओ, तेरा एहसान ये है बीवी का कि जब तू घर से बाहर जाता है, तेरे घर के लिए दरबान बनती है, तो वो बावर्ची बन जाती है, तेरे बच्चों के लिए खाना बनाती है, तुम्हारे बच्चों के लिए धोबन बनती है, कपड़े धुलती है, हर हाल में खिदमत करती है। अगर ये सारे एहसान कर रही है, थोड़ा सा उसका बातें सुन लोगे तो का बिगड़ जाएगा। इसलिए बुजुर्गों, अज़ीज़ान मोहतरम, बीवियों पर जुल्म ना करो, दहेज से परहेज करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। मुसलमान तू अगर